We have to take the responsibility for our own actions. চিপ সোর্সিং হিসাবে আসলে বায়ারদের কাছে ট্র্যাপ করা। এফিসিয়েন্সি আসলে কম হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট স্টাফের। Ability to sustain. The UN regulation, based on the UN guideline, the definition of sustainability is meeting the current need without compromising the ability to the future need. Whatever the decision, whatever the initiative we have taken, we have to consider the future generation cost. Means is sustainable production is a approach to reduce the cost and gaining a competitive edge in the market. Resource optimization, process optimization, waste reduction, utilities optimization. So that's the main factors of sustainable journey. If we really become sustainable, there is only few options. Either we have to reduce the raw material cost, or we have to reduce the product manufacturing cost, or we need to increase the selling cost. Selling cost we can increase if we can added values of our product, or we can make a certain innovative product or innovative idea or thoughts, whatever it is called. We have to learn everything from the nature. As a professional or as an industry, we really need to sustain what we really need. We need a continuous effort. We need a continuous improvement. We need a continuous initiative. We need to create a culture so that we can grow higher and higher. My personal belief is Kaizen means is continual improvement. Kaizen is one of the very, very important tools. We have to take lots of small initiative, small improvement initiative, hold the value chain of the textile industries each and every day, each and every month, each and every year. And everybody need to involve in the journey, then only we can make ourselves more sustainable. How can we improve the value-added activities in our supply chain? That will be the very important focus. Non-value-added activities is about 88%, only value-added activities is 12%. So if we can improve our non-value-added activities to value-added activities, so we have to focus that how can we reduce the non-value-added activities in our total supply chain. That's the key factor again. Because that resource, whatever the resource we do have, how can we optimize that resources? Automation and data collection. That again, without the data, we cannot set our new benchmark. We cannot go further in different level without collecting the data, without the data analysis and setting the new benchmark, setting the new goals. We need a people who can work, who can take the responsibility, who can work from his heart. If you really want to be a sustainable company or sustainable business, as a leader, we have to be integrate. Integrate means is we have to take the responsibility for our own actions. The business textile is moving so fast. If we are not aligned with that, we will be out of the competition. Industry is moving towards the AI. Industry is moving towards the digitalization. Industry is moving towards the sustainability. Industry is moving towards the automation. So if we cannot align with all the activities, then we cannot exist in the market. So if you really want to exist in the market and become competitive, we have to have the agility with the competitive market. Otherwise, we'll be disappeared surely. সাস্টেইনেবল বলতে আমি কত বছর বুঝি একটা ইন্ডাস্ট্রি, হাউ ডু ইউ সি দ্যাট? মূলত যেটা হয় যে অর্গানাইজেশনে মাহবুব ভাই তার প্রেজেন্টেশনে যেটা দেখালেন যে ভিশন মিশন বা তার কালচার অর্গানাইজেশনের এই জিনিসগুলোই মূলত একটা অর্গানাইজেশনকে সাস্টেনেবল করে। একটা প্রতিষ্ঠানের সাইকেল যদি কন্টিনিউয়াস ইফোর্ট না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সামনের দিকে গ্রো করব না, আমাকে আবার জিরো পর্যায়ে চলে আসতে হবে। ওই কোম্পানিগুলো অনেক বছর টিকে থাকে যারা তাদের ইফোর্ট থাকে কন্টিনিউয়াসলি যে আরো ফার্দার যাব, আরো পিকে যাব, আরো পিকে যাব। উই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য পিক পয়েন্ট ইজ, ইটস এন্ডলেস। বাট যাদের ইফোর্ট থাকে, কন্টিনিউয়াস কালচার ডেভেলপমেন্ট থাকে, ইফোর্ট থাকে, তারা কিন্তু ইয়ার আফটার ইয়ার, জেনারেশন আফটার জেনারেশন ওই কোম্পানিকে রান করতে পারে। আমাদের কম্পিটিটর কান্ট্রিতে কারো আছে র মেটেরিয়াল আছে, কারো হয়তো অ্যাডপশন অফ নিউ টেকনোলজি আছে। সেই ক্ষেত্রে স্পেশালি ধরেন ব্লকচেইন, অটোমেশন, অন্যান্য দেশে অ্যাডপশনটা অনেক বেশি। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি থ্রু সাস্টেইনেবিলিটি অথবা এনি আদার মিনস? যে আসলে আমরা
জিওলজিক্যালি এমন একটা জায়গায় ট্যাপ করা আছে, আমরা চিপ সোর্সিং হিসাবে আসলে বায়ারদের কাছে ট্র্যাপ করা। ইচ্ছা করলে আমরা ওই জায়গাটাতে বলতে পারবো না, যেমন আজকে মিল্টন ভাই বললেন তার প্রেজেন্টেশনে, যে আসলে আমরা র মেটেরিয়াল, আমরা ইম্পোর্ট বেস একটা কান্ট্রি, পুরোপুরি র মেটেরিয়ালটা আমাদের ইম্পোর্ট, আমাদের শুধুমাত্র একটা জায়গায় আছে ম্যানুফ্যাকচারিং, কিভাবে এখানে রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট করা যায়, কিভাবে প্রোডাক্টিভিটি এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করা যায়। বাট এইটার বাইরেও একটা চ্যানেল আছে, সেটা নিয়ে আমরা কখনো কাজ করি নাই, যে আমাদের যে রিসোর্সগুলো আছে জুটকে কিভাবে নিয়ে আসা যায় এই সেক্টরের মধ্যে। যেমন কিছুদিন আগে জুটকো দেখলাম আমাদের আজহার ভাই একটা প্রজেক্ট করেছে, এবং এটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে জুট যেটা আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্স, যেটা আমরা এখানে কাল্টিভেট করি এবং যেটা ইজিলি কাল্টিভেট করা যায়, যেটা গ্লোবালি অন্য জায়গায় করা সম্ভব না, এই জুটটাকে আমরা আসলে এতদিন আন্ডারমাইন করে রেখেছি। আমরা যে লিলেন কিনতেছি $9 থেকে $10 পর্যন্ত লিলেন, এই লিলেনেরটা সেম ফ্যাসিলিটিস কিন্তু আমরা এই জুট দিয়ে করতে পারি, যেখানে আমার প্রোডাকশন কস্ট হবে $3। আমি যদি এটাকে $6 বিক্রি করতে পারি, তাহলে যে বেলজিয়াম থেকে আমি লিলেনটা নিয়ে আসছি সেটার সাবস্টিটিউট একটা বানাতে পারছি, কিন্তু আমরা এই দিকে আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা কম। আমি এটা যদি একটু ছোট্ট করে আর একটু ডিটেলস এক্সপ্লেনেশনে যাই, এই ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গাতে প্রচুর পরিমাণ ওয়েস্টেজ হচ্ছে, টাইমের ওয়েস্টেজ হচ্ছে, মুভমেন্ট হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, কিন্তু ভ্যালু অ্যাড হচ্ছে না। তো সেই কারণে বা স্টেপের মধ্যে অনেকগুলোতে ভ্যালু অ্যাড করতে পারি। আমাদের যে ওয়ার্কাররা ইন্ডিভিজুয়াল মেশিনে কাজ করে এদের ইফিসিয়েন্সি কম না, এরা অনেক ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড। তো আমরা ইফিসিয়েন্সি আসলে কম হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট স্টাফের। আমার যেটা মানে ব্যক্তিগত অ্যাজাম্পশন, আমাদের ম্যানেজমেন্ট স্টাফের ইফিসিয়েন্সি আমরা হয়তো অ্যাকচুয়ালি এটা ইফিসিয়েন্সি মেজারই হয় না, যেটা আমরা আমাদের ওয়ার্কারদের ইফিসিয়েন্সি মেজার করি বিভিন্ন ইয়ারডিস্টিক দিয়ে, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট স্টাফের কোনো ইফিসিয়েন্সি মেজারই হয় না। বাট ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে যদি বলি আমরা হয়তো 25 to 30% এই লেভেলে আছি, যেটা অ্যাটলিস্ট আরও 100% ইম্প্রুভমেন্ট পসিবল। ওয়ার্কার ইফিসিয়েন্সি কিন্তু আমরা অলরেডি একটা লেভেলে নিয়ে যেতে পারছি। আমাদের এই জায়গাটাতে অনেক বেশি কাজ করার দরকার আছে। আমাদেরকে বিজনেসটাকে সাস্টেনেবল করতে হলে আমাদের ম্যানেজমেন্ট ইফিসিয়েন্সি এই ফোকাসটা। টাইম যে একটা রিসোর্স এবং হচ্ছে যে নাম্বার অফ আওয়ার্স দ্যাট ইউ স্পেন্ড অন দ্য প্রোডাকশন, অন দ্য ম্যানেজমেন্ট প্রোডাকশন ফ্লোর, অন দ্য ম্যানেজমেন্ট সাইড, এটা নিয়ে আসলে আমাদের খুব বেশি কাজ হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। বাট হলেও একটা এরিয়া হয়েছে যেটা বললো ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে হয়েছে, কিন্তু আসলে হচ্ছে যে টপ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কেউ বলে নাই হচ্ছে যে ওয়েদার একটা কমার্শিয়াল ডকুমেন্ট করতে আসলে 5 মিনিট লাগার কথা, বাট ওয়েদার হোয়াই ইট ইজ টেকিং লেটস সে 50 minutes or 5 hours. A LED bulb by continuous improvement of a কেরোসিন বাতি, কেরোসিন বাতিকে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট করে এলইডিতে যাওয়া যাবে না। সো আমাদের আসলে প্রোডাক্ট ডাইভার্সিটি এবং হচ্ছে যে নতুন নতুন প্রোডাক্টে যেতেই হবে, এবং সেই জায়গাটায় আসলে না গেলে হচ্ছে আমাদের সাস্টেইনেবল যে লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি সেখানে হ্যাম্পার করবে। চায়নাতে বলা হচ্ছে যে অলমোস্ট টেক্সটাইল এবং RM এক্সপোর্ট মিলে 700 বিলিয়নের বিজনেস, আমরা আছি হার্ডলি 50 বিলিয়নের কাছাকাছি। তো ওইখানে রিচ করার জন্য আমাদের যে বেসিক কোর ইন্ডাস্ট্রিগুলো দরকার, ওগুলো করতে গেলে আমরা কি জিনিস ল্যাক করি, এটা নিয়ে আমার মনে হয় যে ইনডেপথ স্টাডি করা দরকার। আমাদেরকে যদি সত্যিকার অর্থে কম্পিটিটিভ হতে হয়, প্রোঅ্যাক্টিভ পিপল মিনস আমাদের নিজস্ব রেসপন্সিবিলিটি থেকে কাজটা সমাধান করতে হবে। আমরা ভ্যাটের সাথে কিভাবে সিম্পলিফাই করতে পারি, আমরা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কিভাবে সিম্পলিফাই করতে পারি, কিভাবে ট্রান্সপোর্টেশনে সিম্পলিফাই করতে পারি। দেয়ার ইজ এ হিউজ আননেসেসারি কস্ট উই হ্যাভ টু ক্যারি অন জাস্ট to comply that requirement, though there is a hassle, huge hassle. Actually improvement করতে চাইলে যেমন আমাদের কিভাবে জেনারেটরের খরচটা, আমাদের পাওয়ার জেনারেশন কেন এত বেশি এক্সপেন্সিভ হবে, অনেকগুলো এরিয়া আছে, হোল কান্ট্রি ওয়াইজ একটা পজিটিভ মাইন্ডসেট তৈরি হবে, তখন এগুলোকে নিয়ে স্টেক হোল্ডারটা বসে এটাগুলো সিম্পলিফাই করা যায়। অনেক জায়গায় কস্টগুলোতে কম্পিটিটিভ করার সুযোগ কিন্তু আমাদের এখন পর্যন্ত স্টিল আছে। ধন্যবাদ। আসলে ওই যে আপনি আপনার স্পিচে বলেছিলেন ইন্টিগ্রিটি ইজ দ্য হচ্ছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে যে, এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট।